Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, dear learners. So I expect that all of you are fit and fine with the grace of Allah. Alhamdulillah, fine to His grace. শিক্ষার্থীবৃন্দ আমি আশা রাখি আপনারা মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে সুস্থ আছেন, ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমি ভালো আছি। Dear learners, we discussed the rules of compounding sentences. আমরা compounding sentences নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমরা বিভিন্ন নিয়ম আলোচনা করেছি। রিলেটিভ প্রোনাউনের নিয়ম আমরা শুরু করেছি। আজকে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউনের আর কিছু নিয়ম আলোচনা করব। The place where আমরা জানি নিয়ম শিখেছি যে প্রেজেন্ট হলে প্রেজেন্ট হয়, পাস্ট হলে পাস্ট হয়। The time when আমাদের সিকোয়েন্স অফ টেন্সের নিয়মেই আমাদের কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের নিয়মগুলো আমাদেরকে পড়তে হবে। প্লেস আমরা জানি যে স্থানের ক্ষেত্রে সাধারণত where বসে, আর সময়ের ক্ষেত্রে সাধারণত where বসে। আমরা লিখলাম যে Makkah is the place. Makkah is the place. এটা যেহেতু স্থান, আমরা কি লিখব যে where Kaaba is located অথবা situated. আমরা লিখতে পারি Makkah is the place where Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born. Okay, আমরা লিখলাম যে Shahar is the place. Shahar is the place where the national memorial is located অথবা memorial is situated. Okay, তাহলে যদি লেখা হয় a graveyard is the place, a graveyard is the place. আমরা কি লিখব? where dead bodies are buried. অথবা আমরা dead bodies এর সিনোনিম হচ্ছে deceased bodies. Deceased bodies. Okay, তাহলে আমরা যদি থাকে যে Churulea is the place where Kazi Nazrul Islam was born. Stratford on Avon is the place where Shakespeare was born. Tambulkhana is the place where Joshimuddin was born. Pairabad is the place where Begum Rukia was born. Pyara is the place where Dr. Muhammad Shahidullah was born. Bishinghu is the place where Ishwar Chandra Vidyasagar was born. Mojupur is the place where Johir Rahan was born. Jorashako is the place where Rabindranath was born. Rabindranath Tagore was born. আমাদেরকে অবশ্যই সাহিত্য জানলে আমরা এই স্থানগুলোর আমরা সহজেই বলতে পারবো। Wangkher is the place where a cricket match is held. It's in Mumbai, Rajali. Lord's is the place where cricket match was held, which is located in England. Okay. তাহলে আমাদের স্থানের ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে লিখব। আমরা যদি থাকে Baghdad is the place where Shah Gambuz Mosque is located. Okay. Time আমরা লিখলাম যে 1952 is the year. 1952 is the year when the language movement takes place. Take place মানে হচ্ছে ঘটা বা অনুষ্ঠিত হওয়া। আমরা জানি 1952 সালে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল। তাহলে 1971 is the year when Bangladesh becomes independent. আমরা লিখলাম যে 1913 is the year when Rabindranath got Nobel Prize. Okay, 2000 is the year when Bangladesh got test status. এরকম উল্লেখযোগ্য অনেক সাল আছে। 1976 is the year when Joshimuddin breathed his last or died, Kazi Nazrul Islam died, or Zainul Abidin died. We know that there are three great persons who breathed their last in 1976. Okay, 1899 is the year when Kazi Nazrul Islam was born. Okay. 1930 is the year when the first football World Cup was held. 1975 is the year when first cricket World Cup was held. উল্লেখযোগ্য সাল আমাদের থাকতে পারে। আমরা যদি এর মধ্যে থাকে যে when the week stirs, আমরা জানি in our country আমাদের দেশে যে আমরা লিখতে পারি কি Saturday is the day when the week stirs. আর যদি থাকে এরকম যে when I went to bed, আমি ঘুমাতে গেলাম। যেহেতু এখানে পাস্টে আছে, আমি লিখলাম যে it was 11 p.m. when
যদি এখানে go to বের হতো তাহলে it is 11 p.m. হইতো। আমাদের প্রেজেন্ট হলে প্রেজেন্ট হবে, পাস্ট হলে পাস্ট হবে। সো আমাদেরকে অবশ্যই আমরা যে the time when the place where এই জিনিসগুলো আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে, কোন স্থান, কখন, কোথায়, কখন, কোন সময় কি অনুষ্ঠিত হয়েছিল, এটা আমাকে অবশ্যই জানতে হবে ইনশাআল্লাহ। In our completing sentence exercises we may face this different places, different times. ইনশাআল্লাহ আমরা এগুলো জানলে আমাদেরকে সলভ করা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ওকে ডিয়ার লার্নার্স, এখন আমরা কিছু ফ্রেজ লিখব। ফ্রেজেস: call up, স্মরণ করা; call to mind, স্মরণ করা; bring to mind, এটা অর্থ স্মরণ করা। call up মানে স্মরণ করা। I cannot call up his name, আমি তার নাম স্মরণ করতে পারছি না। call to mind মানে স্মরণ করা, bring to mind মানে স্মরণ করা। আর শুধু call in মানে ডাকা। call in a doctor, ডাক্তার ডাকা। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমরা ধর্মীয় আলোচনা করি ক্লাস শেষে, আমরা অবশ্যই এগুলো মানার চেষ্টা করব, আমরা অবশ্যই এগুলো ফলো করার চেষ্টা করব। আমাদের প্রত্যেক মুসলমানের উপর আমরা জানি যে দৈনন্দিন আমলগুলো, এগুলো আমাদেরকে আমল করা অবশ্যই কর্তব্য। ইনশাআল্লাহ আমরা এগুলো মানার চেষ্টা করব। এক মুসলমানের আরেক মুসলমানের উপরে হক, 6টা হক আছে। আমরা দুইটা করে হক আমরা জানবো। প্রথম 2টা হক হচ্ছে আমরা এই দৈনন্দিন আমলগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ, এগুলো মানার চেষ্টা করবো। এক নম্বর হচ্ছে আমাদের যদি কারোর সাথে দেখা হয় সালাম দেবো, আসসালামু আলাইকুম, এবং সালামের উত্তরটুকু আমাদেরকে দিতে হবে, ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। তাহলে মানে আমাকে যদি কোনো মুসলমান ভাই আমাদেরকে সালাম দেয়, অবশ্যই সালামের উত্তর দিতে হবে, ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমি সালাম দিলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আমাকে যদি কেউ সালাম দেয় আমি অবশ্যই উত্তর দেবো, ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। 2 নম্বর হচ্ছে যদি কেউ আমাকে দাওয়াত দেয়, if anybody invites me, of course I have to take the invitation. দাওয়াত দিলে দাওয়াতটা গ্রহণ করতে হবে। আমরা 2টা হক নিয়ে আলোচনা করলাম, অবশ্যই এগুলো মানার চেষ্টা করবো। প্রথম হচ্ছে যে আমরা সালাম দিলে অবশ্যই সালামের উত্তর দেবো, এবং কেউ দাওয়াত দিলে অবশ্যই দাওয়াতটা গ্রহণ করতে হবে, এটা আমাদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। Okay, dear learners, I have discussed the rules of completing sentences, the time, when, the place, where. আমরা আরো নিয়ম আলোচনা করবো। অবশ্যই আপনারা এই ক্লাসগুলো দেখবেন। সার্চ ইংলিশ ক্লাস সার্চ দিয়ে ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউব চ্যানেল, আপনারা ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করবেন, ফেসবুক পেজ ফলো করবেন। আশা করি আপনারা ক্লাসগুলো করলে উপকৃত হবেন। আপনারা দোয়া করবেন যেন আমি বেশি করে এগুলো আপনাদেরকে শেখাতে পারি, আলোচনা করতে পারি, আমাদের জন্য এগুলো হেল্পফুল হয় প্রত্যেকটা জিনিস ইনশাআল্লাহ। May Allah keep all of us healthy. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.